खुशी लगे प्रभुଙ୍କର गौरव हो आ माने गोटे सुंदर पद आमे बाहर करी आज ध्यान को आमे आगु बढ़े नेबा आमे आईब पुस्तक शेष अध्याय 42 अध्याय बाहर करवा आईब पुस्तकर शेष अध्याय 42 अध्याय 2 पद मु आपण मान निकट पढ़ुची मु जाने जे तुम्भे सबु करि पारो और तुम्भर कौनसी संकल्प निवारण करा जाई न पारे एटा आईबंकर स्टेटमेंट आईब तांकर शेष रे जेतोले तांकर पुस्तक शेष रे से कहू अछंती आईब पुस्तक मसांक द्वारा रचित अनेक बाइबल विद्वान माने कहंती आ बाइबल रो प्रथम पुस्तक आईब पुस्तक परमेश्वर सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र पृथ्वी कि प्रकार सृष्टि हैला एहा प्रथमे न जानी प्रथम रे गोटे ऐश्वरिक व्यक्ति को देख दुख कष्ट परिस्थिति समय रे कि प्रकार भावरे से परमेश्वर ऊपर भरोसा रखी कि प्रकार भावरे दुख कष्ट परिस्थिति समय रे से पाउस ऊपर बसिकिना आराधना करुची एई सब विषय गुड़िक को देखंतु एथिपाई अनेक बाइबल विद्वान मान कहंती जे आईब पुस्तक को प्रथमे लेखा जाइथिला प्रभुଙ୍କର गौरव हो आ 42 अध्याय रे आईब से गोटे कथा कहउछंती मु जाने जे तुमे सबु करि पारो आज मोर प्रसंग रहिबो परमेश्वर सक्षम अटंती गॉड इज एबल परमेश्वर सक्षम अटंती आमे ख्रिस्टियन भाई भौणी माने आमे समस्त आमे जानिबार आवश्यक रहिजे आमर परमेश्वर अक्षम परमेश्वर नहांती तार हाथ अच्छी से ठुटा हाथ वाला परमेश्वर नहांती तार हाथ अच्छी तांकर गड़ अच्छी सब किछि अच्छी खंडिया खाबरा परमेश्वर आम नहांती के जण थिबे खंडिया खाबरा थिबे से माने निजे जाई परिबे नै झिकी 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 नेबा को पड़ी जाए कि प्रकार अवस्था एमती परिस्थिति जने हिंदू भाई को कहले तुमे काहे तुमे सेही रथ यात्रा को जाउनो से सीधा सड़क कहले जो दिन भगवान मंदिर रु ओल्हेकिना चली चलिकिना रथ रे बसिकिना जिबे से दिन मु निहाती जीवी बोली कहले सेटा केबे तो हेबो नै आमे जानिचो आमे हां प्रिय माने आमानकर परमेश्वर को हमको बही बही नेबा दरकार नै आमर परमेश्वर आमको बही बही के नियंती आमर परमेश्वर सक्षम परमेश्वर आवर गॉड इज एबल गॉड से संपूर्ण भाव रे सक्षम अटंती एटा आइबो कहउछंती আজি आपण माने आ मु जो समय वाक्य आमे शुणुछु आमे गत सप्ताह वाक्य शुणुथिलु परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर अटंती आ परमेश्वर सक्षम परमेश्वर अटंती कौनसी विषय तांको पाई असाध्य नहीं सबु किछि से करि पारंती से कहउचंती मु जाने तुमे सबु करि पारो तुमे सबु करि पारो तुम पाई कौनसी संकल्प असाध्य नुहे आमे एइटा जानिबार आवश्यक रहिछि जितो इस्राएल लोक माने सुपसगर समुद्र सामना रे ठिया है कि ना से माने विभिन्न प्रकार बचसा करछंती कबर नथिला कि काहे कि मारिबा पय आनिचो मिश्र देश थिले भलै थांता मोसा किछि करू नाहंती से कहले तुम देखो परमेश्वर को उद्धार तुम देखिबो वाडे बाट नथिले मध्य परमेश्वर बाट करिबा परमेश्वर अटंती प्रियवन भाबी देखंतु आमान को परमेश्वर कि प्रकार भाबरे जोठी रास्ता नहीं सेठी से रास्ता तैयारी करूछंती आउ समुद्र को चिरी दी भाग करी इस्राएल लोक माननकु से भितरे से कढ़े के नहीं पाछंती काहे कि कारण से जणैबा पई चाहुचंती जे परमेश्वर के अटंती से सक्षम से सबु करि परिबे तांको पई कोनोसी विषय असंभव नै असंभव को संभव करिबा परमेश्वर से अटंती बाइबल रे आमे ई सब विषय गुडी को देखि आम विश्वास को आहुरी अधिक मजबूत आमे करिबा आमे प्रिय माने आमे जिते बेले आमे घर काम आमे स्टार्ट कलु सेते बेले आम पाखरे पैसा नथिला हेले मध्य आमे स्टार्ट कलु काहे कि स्टार्ट कलु कारण आमे जानिछु आम परमेश्वर सक्षम परमेश्वर लज्जित हेबा पई देई नाहंती बहुत सुंदर भाव रे काम उपरे काम एबे तळ काम सरला ऊपर चर्च बिल्डिंग होउची आ अल्प किछि दिन गला पर टोटली से काम मध्य सरी जीवो सेटा भी प्रतिष्ठा हेबो आमान को परमेश्वर सक्षम परमेश्वर अटंती से सबु करि पारंती तांको पाखरे कोनोसी विषय असाध्य नुहे सेमिति परमेश्वर गो सुंदर पद पढिबा आमे दानिएल पुस्तक को आपण माने आसीबे दानिएल पुस्तक 3 अध्याय
ତିନିଟା ଯୁବାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମଲ୍ଲିକୁ ଦେଖ, ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖ, ଢାଲିଆକୁ ଦେଖ, ଏଇସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ଢାଲିଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା। 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। 17 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, 16 ପଦରୁ। ସଦ୍ରକ୍, ମୈସଦ୍ ଓ ଅବେଦନଗୋ ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ନା ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନବୁକଦ୍ନେସର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ତୁମେ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନ? ଏଇ ଯୋଉ ସଦ୍ରକ୍, ମୈସଦ୍, ଅବେଦନଗୋଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜନୀତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତିକ ପ୍ରେସର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରି ଯିବା ସମୟରେ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ କ, ଅମୁକ ନାଁର ଜୟ କ, ସମକ ନାଁର ଜୟ କ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନା, କୋଲକାତାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ତିଆରି ସରିନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିନିସିଂ ରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ଲାଗିଗଲା ଯେ ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, ଜୁଆଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, ସିନେମା ହଲକୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି, କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚଟା। ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହଉ ହଉ ଏକା ଏତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆରାଧନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ତ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିକ ପ୍ରେସର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରେ? ଉଲ୍ଟା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା କହିଲେ? ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ ନା? ଆରେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା। ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକିନା ଥାନାରେ ରଖି ପିଟି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ। ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସର ଏ ସଦ୍ରକ୍, ମୈସଦ୍, ଅବେଦନଗୋକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ, କାହିଁକି ରେ ତୁ ଆମର କଥା ମାନୁନୁ? ତୁ ଏତେ ସାହସ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛୁ? ଏବେ ତ ଏଡିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛ, ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଛ, ଠିକରେ ନିଶ ଦାଢି ମଧ୍ୟ ଉଠି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର। ଆଉ ତୁମେ ମୋ ରାଜା ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସରକୁ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ? କୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କୁହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପଛେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ସେପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ 3 ଜଣ ଯୁବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବା ଗଲାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ଷା କରିଦେବେ, ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଲିଭିଯିବ, ସେଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ ବିଷୟ ସେ ସାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛ, କାହିଁକି ସେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କଣ? ଜଣେ ବି ସେ କହିବାର ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି।
କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାହାନ୍ତି, କି ମୁମ୍ବାଇରେ ନାହାନ୍ତି, କି ଲୋକସଭାରେ, କି ବିଧାନସଭାରେ, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଭାବନ୍ତୁ, 3 ଜଣ ଯୁବା ଏଡେ ବଡ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା କଣ ଭାବୁଛ? ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଅଲଗା ପରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କେତେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ ଫାରୋ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାରୋକୁ ସେହି ସୁପ ସାଗରରେ ବୁଡେଇକିନା ମାରିଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ପଥରରୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ପାଣିକୁ 2 ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଶକ୍ତି, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଯେତେ ସହସ୍ର ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢିକିନା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜେରେମିୟା 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। 17 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, हे ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ଅସାଧ୍ୟ କି କିଛି, ତୁମର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଜେରେମିୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଆମର ସିଚୁଏସନ ସହିତ କଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ଆମକୁ ମୁହଁକୁ ବଡ କରି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବସି ନ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହାର୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ 27 ପଦରେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ଅସାଧ୍ୟ କି କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ, ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ତାହେଲେ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଚସା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ବଚସା କାହିଁକି ଆସେ? ଏଥିପାଇଁ ବଚସା ଆସେ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା, ଆମେ ଆଇବଙ୍କ ପରି ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ବସି ସର୍ବହରା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୌରବ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଇ ମହିମା ଆମେ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦ ଗୋଟେ ପଢିବା ଆମେ। ନୂତନ ନିୟମ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ 25 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଏମିତି ଲେଖାଗଲା, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି।
ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। କି ସୁନ୍ଦର ପଦ। ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର, ଛୁଟକାରା, ମୁକ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛିଣ୍ଡେଇ 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 ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଗଲା। ଜୀବନରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲବାଟା ପାଟିରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ମଦ ପିଇବେ, ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଆମ ଖୁଡିକୁ ଗାଳି କରିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡିକିନା ଥିବେ। ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ସୁସମାଚାର କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ସେ ମଦରେ ବୁଡି ରହିବା ଲୋକ ଟୋଟାଲି ମଦକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ। ବିଡି ପିଇବା ଲୋକ ଟୋଟାଲି ବିଡିକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ। ଭାଷା କାଢିବା ଲୋକ ଟୋଟାଲି ଭାଷାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ବଢିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଙ୍ଗ ଟେଢେ ମେଢେକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସିଧା କରିପାରୁଛ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଢେ ମେଢେକୁ ସିଧା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ 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 ଖୁସି ଲାଗିଗଲା, ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଗଲା। ହେଲେ ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଡେ ବଡ ପାପୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେଡେ ବଡ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ହଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା। ମୋ ଏମିତି ବସୁ ବସୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଜଣେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଥିବ, ତା ଘରେ ଯାଇ କହୁଥିବ, ତା ଘରେ ଯାଇ କହୁଥିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଗାଳ, କେମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ତା ଘରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ଯଦି ସେ ଖଟିଆ ଧରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଥଟ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ତିକ୍ତତାରୁ ମତେ ବାହାର କର। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଏଇ ବିଷୟରୁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧିମି ଆବାଜରେ କହିଲେ, ଦେଖେ ସାଉଲ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଦେଖେ। ସାଉଲ ଜୀବନ ସାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ଦାଉଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି? କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ ୟେସ୍, ମୁଁ ଦାଉଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଗାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ଶାଶୁର ଯେତେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଶାଶୁକୁ ଖୁସି କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବେ ସେମାନେ। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଯେତେ ଯୋଉଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁଣ, ଏମିତି କଣ କରୁଛ, ସେମିତି କଣ କରୁଛ, ସେମିତି କଣ କରୁଛ। ସେ ଶାଶୁକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କରିହେବ? प्रभु का दास सूरज प्रेमानी कहती, शत्रु को प्रेम करना आसान है, सास को प्रेम करना मुश्किल है, क्योंकि शत्रु एक साल में एक बार आता है, मगर सास हर दिन आती है। से कହୁଥିଲେ सेमती स्टोरी। प्रिय माने, आमर परमेश्वर आमको एते सक्षम करिवे, आमको एते से शक्ति और सामर्थ्य देवे जे आमको संपूर्ण परित्राण से करि परिबे। आमाने जो जो विषय आम बंधा से सबरू आमको उद्धार करने से सामर्थ्यवान परमेश्वर। देखो, बाहिनी भूत को बांधिले 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 छाड़ीदेले, से बुद्धि नहीं, ऑलरेडी से बंधा दुष्ट आत्मा द्वारा ताकू बांधुचंती।
ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ତ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ିରେ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଦୌଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଧରିକି ଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ନିକଟକୁ ଲୋକମାନେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେବା କରୁଛୁ ଯେ କି ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପାର ଅଟେ। এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଯୋଉଠୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୁଅଙ୍କର ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରିବାର, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର କରେଇଲୁ, ତା ପଛେ ବୋହୁ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆସିବେ ଆସିବେ, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତା ପଛେ ଦିନେ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ଅଛି, ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଆମ ବୋହୂକୁ ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି ବୋଲିକିନା। ହେଲେ ସେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ, ଭୂତ ଛଡେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଭୂତ ଗଲା ନାହିଁ। ତା ପଛେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ 5 ମିନିଟ ପରେ ଭିଡିଓ କଲିଂ କର। ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆମର ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରାଗଲା। ଆଉ ଭିଡିଓ କଲିଂ ରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଡିଗଲେ, ସେ ବୋହୁ, ତାଙ୍କର ବୋହୁ ପଡିଗଲେ। ପଡିଗଲା ପରେ ଭୂତ ପଳେଇଲା। ଭୂତ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମ ମା ଘରେ ଥିବ ଆଉ ଥରେ ଭୂତ ଲାଗିବ, ଭୂତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛ ବୋଲି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ବୋଲି କହିଦିଏ। ମୁଁ ତ ଭୟଙ୍କର କହିଦିଏ। ତା ପଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂତ ଖରାପ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଭୂତ ଗୋଟେ ଥର ଭୂତ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେ ଧୀରେ ହେଇକିନା ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂତ ଦେଇ ମିଶା କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଦୂତ ଦେଇ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଏମିତି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯୋଉ ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନାହିଁ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା ଆରାଧନା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶର ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପଢିବା, ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ, ଫିଲିପିଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ। ୟେସ୍, ପଢିବା। ପୁଣି ମୋର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଯାହା କରିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଟିଂ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତର ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ଯାଇକିନା ଆଣିଲେ 5 ରୁଟି 2ଟି ମାଛ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଟେ। ଆଉ ଜାଗା ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତର, କୋଉଠୁ କିଣି ହେବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି।
ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ପ୍ରଭୁ ବଢେଇ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ଭାଣିଜୀ ସେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ପଇସା କମଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଭଡା ଦଉଥିଲେ, ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ହଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଆଣିଲେ, 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ମୋର ହାତରେ ଧରେଇଲେ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ପଇସାକୁ ଧରି, ଆଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାର ଘରକୁ ସେ ତିଆରି କଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଘରକୁ ତିଆରି କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବକୁ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡିକକୁ ସେ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆମେ କହିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ସେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ରାଇଟ୍ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣି ସେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଗୀତରେ କହୁଛୁ, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା, ଆମେ 1 ପଦଟା। ୟେସ୍, ପଢିବା ପଢିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, এইটাକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଭୋକରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଅଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ, ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ, କେତେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହିଦଉଛି, କୋଉ ପଦଟା କହିଦଉଛି। ରୋମିଓ 14 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ଆମେ। 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ କିଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛ, କରୁଅଛ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ରୁହେ ବା ପତିତ ହୁଏ, ହଁ, ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯିବ, କାରଣ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେ ଅସ୍ଥିର ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅସ୍ଥିର ହଉଛି, ଇଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସିଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସିଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଅସ୍ଥିରତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବେ, ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉ, ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ କି କରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ କି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହଉଛୁ, କଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ନୌକାରେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି, ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଧମକ ଦେଲେ, ପବନକୁ କହିଲେ, ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର କହିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଣେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥିର କର, ମତେ ଟିକେ ସ୍ଥିର କର। ନିଜର ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏଲୋନ୍ ଏକଲା ପଳେଇ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପଳେଇ ଆସେ, ଆମେ ମନକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ବଚସା କରିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ଇଏ କେମିତି, ଇଏ ସେମିତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ଯହୁଦା ପୁସ୍ତକ 1:24 ଆମେ ପଢିବା। ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଁ, ଯେ 24। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଖଳନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆପଣା ଗୌରବ ସମ୍ମୁଖରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଆମେ ତ ଖସି ଯାଉଛୁ, ଏକରେ ଅସ୍ଥିର ହଉଛୁ, ଦୁଇରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖସି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଖସି ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଖସିବାରୁ ସଂକଳନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ଆପଣା ଗୌରବ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନନ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷ ପଦ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା, ଆମେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 9 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25:9 ଶେଷ ପଦ, ଶେଷ ଲାଇନଟା ଆମେ ପଢିବା, ପୁରା ପଢିବା, ତା ଶେଷ ଲାଇନଟା ପଢିବା ଆମେ 24:9। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମଶା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେଉଁ କର ବସାଇଥିଲେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘୋଷଣା କରାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରୋନିକଲ 25:9, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25:9 ହେଲା, ଆଉ 25 25:9। ତହିଁରେ ଅମତ୍ସ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଭଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ 100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଦେଇଅଛି, ତହିଁ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ତହିଁରୁ ଅତି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଟିକେ ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିହୁଦା। ଆହୁରି ଜିହୁଦା ଛୋଟ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସେ 10ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡଟା। ଆଉ ଏଇ ଜିହୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୈନ୍ୟ ଦିଅ, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆମେ ଲଢିବା। ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଲୋଡୁଛ? ତୁମକୁ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ଦରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଲୋଡ଼ିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କୋଉଠି ସକ୍ଷମ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସବୁ ବିଷୟରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବା, ତଳକୁ ଧସି ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଓ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୋଉ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଜଣ ଲୋକ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ଆଉ 12 ଜଣ ଲୋକରୁ 10 ଜଣ ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଲ ଜାଗା, ମାତ୍ର ସେହି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଫିଡିଙ୍ଗ ପରି। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଝିଣ୍ଟକା। ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଝିଣ୍ଟକା ବୋଲି? କିଏ କହିନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଝିଣ୍ଟକା ବୋଲିକିନା, ଆମେ ଝିଣ୍ଟକା। ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅ କାଲେବ ଉଠିକିନା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳି ପକେଇବା, ମାରି ପକେଇବା। ସେମାନେ ଆମର ଆହାର ପରି ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ କରି ଆମେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇବଙ୍କ ପରି ଆମେ କହିପାରିବା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର। ଜିରିମିୟା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଚିଲ୍ଲେଇକିନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ମୃତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର।